गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो आपणे संकर संख्यानी अंदर आगळना टॉपिक क्लियर कर्या। जे तमने होमवर्क आप्युं छे तमे रेग्युलर करो छो। छेल्ले आपणे वात करी के संकर संख्यानी अंदर जे ए प्लस आई बी स्वरूप कई रीते बनावी शकाय, बे संकर संख्यानो भागाकार कई रीते लई शकाय, एक संकर संख्या आप्यो एने व्यस्त संकर संख्या कई रीते शोधवी होय जेने आपणे इनवर्स कहीए कई रीते शोधी शकाय एनी वात करी। बे संकर संख्यानो गुणाकार कई रीते करी शकाय एनी पण आपणे चर्चा करी। कोई संकर संख्यानो मानांक एटले ए संकर संख्यानो वास्तविक भाग अने काल्पनिक भागना वर्गोनो सरवाळानुं वर्गमूळ એટલે કે વર્ગમૂળની અંદર વાસ્તવિક અને કાલ્પનિક ભાગના વર્ગોનો સરવાળો એની પણ આપણે ચર્ચા કરી। તો સ્વાધ્યાય એક્સરસાઇઝ આપણે 5.1 કમ્પ્લીટ કરી। એના પછી આપણે આગળ વાત કરીએ તો સંકર સંખ્યાની અંદર અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા। તો અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા એટલે શું એની પણ આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરેલી હતી कि अनुबद्ध संकर संख्या जेने आपणे वास्तविक संख्याओनी अंदर जेने करणी कहीए छीए कि ए प्लस बी होय तो एनी करणी ए माइनस बी, पण संकर संख्याओना गणनी अंदर करणी शब्द नहीं पण आपणे एने पेरेलल शब्द अनुबद्ध संकर संख्या वन टाइप ऑफ करणी ज छे, खाली एना नाम डिफरंट छे, बाकी एनुं काम एना ज छे। तो अनुबद्ध संकर संख्या एटले करणी ज कहेवाय। तो एक संकर संख्या आपेली है तो संकर संख्या z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है। तो सौथी पहला आपणे संकेतनी अंदर बात करिए तो z नी अनुबद्ध संकर संख्या ने Z बार आने बोलीशुं आपणे Z बार वडे दर्शाववामां आवे छे। तो कोईपण संकर संख्यानी अनुबद्ध संकर संख्या जेने आपणे Z बार कहीशुं। सपोज अहींया Z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी छे तो आनी अनुबद्ध संकर संख्या एटले के करणी एटले प्लस होय, आई नो गुणक प्लस होय तो माइनस अने माइनस होय तो प्लस। तो आनी अनुबद्ध संकर संख्या थशे ए माइनस आई बी थशे। दाखला तरीके z इज इक्वल टू आपने कह्युं के 3 प्लस 2i तो आनी अनुबद्ध संकर संख्या जेने आपणे z बार कहीशुं तो 3 माइनस 2i थशे। बीजी लईए आपणे के z इज इक्वल टू 1 माइनस आई तो आनी अनुबद्ध संकर संख्या z बार ए 1 प्लस शुं थशे आई थशे। तो अनुबद्ध संकर संख्या एटले जे आई नो गुणक प्लस होय माइनस अने माइनस होय प्लस। आपणे कह्युं कि आई माइनस 1 तो आनी अनुबद्ध। तो घणा विद्यार्थी एवुं करशे कि साहेबे एम कीधुं कि वच्चे प्लस होय तो माइनस, माइनस होय तो प्लस। हूँ एवुं नथी बोल्यो कि वच्चे प्लस होय तो माइनस ने माइनस होय तो प्लस। हूँ एवुं बोल्यो छुं कि आई नो गुणक प्लस होय तो माइनस अने माइनस होय तो प्लस। तो आनी अंदर आई नो गुणक प्लस छे तो आनी अनुबद्ध संकर संख्या z बार इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 1 थशे। तो आपणे आ रीते एनी अनुबद्ध संकर संख्या आपणे मेळवी शकाय। त्यारबाद आना गुणधर्मोनी वात करीए कि आना गुणधर्मो जे आ टाइपना छे। आपणे एम कहेवामां आवे कि नंबर 1 कोईपण संकर संख्या होय एनी अनुबद्धनी अनुबद्ध आने कहेवाय पहला z आप्यो छे संकर संख्या एनी अनुबद्ध लईए ए जे मळे एनी पाછી अनुबद्ध। तो कोईपण संकर संख्यानी अनुबद्धनी अनुबद्ध एटले संकर संख्या पोते। जेम आपणे गणनी अंदर वात करीए कि पूरक गणनो पूरक गण एटले कि ए डैश नो डैश एटले कि गण पोते।
સાબિત કરવું હોય, દરેકની સાબિતી હોય છે કે માની લો કે a પ્લસ IB છે, તો આપણે પહેલું ઝેડની અનુબદ્ધ શોધીએ તો આની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા એટલે a માઇનસ IB. આ જે મળ્યું એની ફરીથી આપણે અનુબદ્ધ લઈએ તો ફરીથી આની અનુબદ્ધ એટલે માઇનસ હોય તો આઈનો ગુણક પ્લસ, અને આ પોતે સંકર સંખ્યા એટલે કે ઝેડ આવે. તો મિત્રો આ રીતે આપણે અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા એટલે વન ટાઈપ ઓફ કરણી શબ્દ છે, પેરેલલ શબ્દ છે. તો અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યાને આપણે ઝેડ બાર વડે દર્શાવવામાં આવે છે. એનો સેકન્ડ નંબરનો ગુણધર્મ છે કે કોઈ પણ બે સંકર સંખ્યા આ બધાનું અર્થઘટન આપણે યાદ રાખવાનું છે. આનો અર્થ શું છે કે કોઈ પણ બે સંકર સંખ્યા Z1 અને Z2 હોય, પહેલાં એનો સરવાળો કરીએ તો બે સંકર સંખ્યાનો સરવાળો કરીએ એટલે જે મળશે એ સંકર સંખ્યા હશે. એ જે સંકર સંખ્યા મળે એની અનુબદ્ધ લઈએ તો એનું મૂલ્ય એ બંને સંકર સંખ્યાના અનુબદ્ધ લઈને પછી સરવાળો કરીએ એના જેટલું જ હોય છે. દાખલા તરીકે એક Z1 બરાબર લઈએ 3 + 2y અને એક Z2 બરાબર લઈએ 2 + માની લો કે 3i લઈએ. પહેલાં આ પરિણામ ડાબી બાજુનું શોધવું હોય તો પહેલાં આપણે Z1 અને Z2નો સરવાળો કરીએ. તો Z1 અને Z2નો સરવાળો કરીએ તો આપણે ભણી ગયા કે બે સંકર સંખ્યાનો સરવાળો એટલે બંનેની વાસ્તવિક ભાગનો સરવાળો અને કાલ્પનિક ભાગનો સરવાળો. તો 3 + 2 એટલે કે 5, 2i + 3i એટલે કે 5i. તો સૌથી પહેલું મિત્રો શોધ્યું આપણે Z1 + Z2, પછી આપણે એની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા એટલે આઈનો ગુણક પ્લસ હોય તો માઇનસ એટલે કે 5 - 5i. એવી જ રીતે જમણી બાજુનું પદ શોધવું હોય તો Z1 બાર + Z2 બાર એટલે કે Z1ની અનુબદ્ધ, તો Z1ની અનુબદ્ધ આપણે 3 + 2i છે તો 3 - 2i અને 3 આ 2 + 3i છે તો એની અનુબદ્ધ એટલે કે 2 - 3i. હવે આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 3 + 2 = 5 અને -2i - 3i એટલે કે -5i. તો જો બંને પરિણામ સેમ જ છે. તો આને યાદ રાખવાનું છે કે કોઈ પણ બે સંકર સંખ્યાનો સરવાળો કરી ને એની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા લઈએ તો એનું મૂલ્ય એ બે સંકર સંખ્યાઓની અનુબદ્ધ પહેલેથી લઈ અને પછી સરવાળો કરીએ તો બંનેના મૂલ્ય ઇક્વલ આવે છે. એવી જ રીતે તફાવત માટે પણ થાય કે આ બંનેની બાદબાકી લઈને પછી અનુબદ્ધ લઈએ કે બંનેની અનુબદ્ધ લઈને પછી બાદબાકી કરીએ તો બંનેના મૂલ્ય સેમ જ આવે છે. એના પછી નંબર 3 કે કોઈ પણ બે સંકર સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીને એની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા લઈએ કે પછી બંનેનો ગુણાકાર અલગ અલગ અનુબદ્ધ લઈને કરીએ તો એનું મૂલ્ય સમાન આવે છે. તો આને પણ આપણે ચેક કરવું હોય તો કરી શકીએ છીએ. માની લો કે આ જ કિંમત માટે લઈએ કે Z1 એ 3 + 2i છે તો Z1 બાર એટલે કે 3 - 2i થશે. એના પછી Z2 આપણે ધારીએ 2 + 3i તો એની અનુબદ્ધ Z2 બાર એટલે 2 - 3i. હવે ડાબી બાજુનું પદ શું તો પહેલાં Z1 અને Z2નો આપણે ગુણાકાર કરીએ તો Z1 × Z2 નો ગુણાકાર કરીશું તો Z1 એટલે 3 + 2i અને Z2 એટલે 2 + 3i. આ બંનેનો આપણે નિયમ પ્રમાણે ગુણાકાર તો આ બંને સાથે ગુણીએ તો 3 × 2 6, 3 × 3i એટલે કે 9i, 2i ને આની સાથે ગુણીએ તો 2i × 2 એટલે કે 4i
અને 2i ઇન્ટુ 3i એટલે 6i ઇન્ટુ i એટલે iનો સ્ક્વેર. આઈ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિત્રો આપણે મૂકીશું -1. તો આઈ સ્ક્વેરની જગ્યાએ -1 મૂકીએ તો 6 -6 એટલે કે 0 થઈ જશે. 9i પ્લસ 4i એટલે કે 13i અને આઈ સ્ક્વેરની જગ્યાએ -1. 6 કટ એટલે કે વધશે 13i. તો આ મિત્રો શોધ્યું આપણે ડાબી બાજુનું પદ. એવી જ રીતે આપણે જમણી બાજુનું પદ શોધવું હોય Z1 બાર ઇન્ટુ Z2 બાર. તો Z1 બાર એટલે 3 - 2i અને 2 - 3i. તો આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો 3 × 2 6 -9 -4i અને માઇનસ પ્લસ 6i × i સ્ક્વેર. આ -13i આ માઇનસ આઈ સ્ક્વેરની જગ્યાએ 1 મૂકી એટલે 6 -6 પ્લસ c કેન્સલ એટલે કે -13i. આ પરિણામ નંબર સેકન્ડ. આપણે Z1 × Z2 નો ગુણાકાર કરેલો છે. હવે એની શું લઈએ આપણે અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા એટલે કે Z1 × Z2 નો બાર. તો એનો મતલબ આઈનો ગુણક પ્લસ છે તો માઇનસ થશે. તો આ ફર્સ્ટ તો બંનેના મૂલ્ય સમાન છે. તો આ રીતે મેન્યુઅલી કોઈ પણ ઉદાહરણ લઈને આપણે ચેક કરવું હોય તો કરી શકીએ. એના પછી એનો એક બીજો ગુણધર્મ છે કે જેમ આપણે સરવાળા માટે જોયું, બાદબાકી માટે જોયું, ભાગાકાર માટે આપણે ગુણાકાર માટે પણ જોયું અને હવે આપણે એનો ભાગાકાર માટે પણ એ નિયમ સત્ય છે. તો નંબર 4 કે કોઈ પણ બે સંકર સંખ્યાનો પહેલાં આપણે ભાગાકાર કરીએ, એ ભાગાકાર જે મળે એની આપણે અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા લઈએ. એનું મૂલ્ય એ બંને સંકર સંખ્યાની અનુબદ્ધ લઈને ભાગાકાર કરીએ તો એના જેટલું હોય છે. તો આનું ઉદાહરણ પણ તમે એક જાતે ટ્રાય કરો કે Z1 કોઈ સંકર સંખ્યા 2 + 3i, Z2 કોઈ સંકર સંખ્યા મનગમ કોઈ પણ કે 3 - 4i. પહેલાં Z1 અને Z2 નો ભાગાકાર કરો. તો Z1 અને Z2 નો ભાગાકાર કઈ રીતે કરવાનો આપણે અગાઉના વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈ ગયા કે છેદની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા એટલે કરણી લઈ a + bi સ્વરૂપમાં બનાવો. એ જે a + bi સ્વરૂપ બને એની અનુબદ્ધ લો એટલે કે પ્લસ આઈનો ગુણક પ્લસ હોય તો માઇનસ ને માઇનસ હોય તો પ્લસ. પછી આ બાજુનું પરિણામ એ જ રીતે Z1 ની અનુબદ્ધ જે હોય એ મૂકો, છેદમાં Z2 ની અનુબદ્ધ મૂકીએ અને એ બેનો ભાગાકાર. એના પછી નંબર 5 વાત કરીએ કે કોઈ પણ સંકર સંખ્યા અને એની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યાનો ગુણાકાર કેટલો થાય. બહુ જ અગત્યનો જે એમસીક્યુની આ બધા જ પરિણામ આપણે એમસીક્યુની અંદર કામમાં આવશે. તો કોઈ પણ સંકર સંખ્યા અને એની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યાનો ગુણાકાર કેટલો થાય તો એના માનાંકના વર્ગ જેટલો થાય. આપણે ચેક કરીએ. ધારો કે એક સંકર સંખ્યા છે z = a + ib છે. તો એની અનુબદ્ધ થશે a - ib થશે. પછી એનો માન પણ શોધી દઈએ. તો ઝેડનો માનાંક એટલે આપણે ભણી ગયા કે વર્ગમૂળની અંદર એનો વાસ્તવિક ભાગ અને એનો કાલ્પનિક ભાગના વર્ગોનો સરવાળો એટલે કે a² + b². એના માનનો વર્ગ એટલે બંને બાજુ વર્ગ કરીએ તો આ બાજુ વર્ગ તો રૂટનો વર્ગ એટલે રૂટ કેન્સલ થશે એટલે કે a² + b². હવે ડાબી બાજુનું પદ ચેક કરીએ મિત્રો આપણે કે z અને z બાર. z એટલે આપણે ધાર્યું a + ib. તો z એટલે આપણે a + ib ડોટ z એટલે a - ib. આ બંનેનો આપણે ગુણાકાર કરીએ તો ડાયરેક્ટ ગુણાકાર છે. એક વખત પ્લસ છે ને એક વખત માઇનસ છે. તો a + ib a - ib એટલે કે a + b a - b પ્રમાણે a² - b². તો a નો સ્ક્વેર - b નો સ્ક્વેર એટલે i² b². તો i² ની જગ્યાએ -1
એટલે માઇનસ માઇનસ +1 a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર, અને આ જે મળ્યું આપણે શોધ્યું ઝેડના માનાંકનો વર્ગ છે. તો યાદ રાખજો, કોઈ પણ સંકર સંખ્યા અને એની અનુબદ્ધનો ગુણાકાર એ હંમેશા એના માનાંકના વર્ગ જેટલો થાય. તો મિત્રો આ બધી વાત કરી આપણે અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા, જેને આપણે ઝેડ બાર તરીકે ઓળખીશું. એના પછી આપણે આગળ વાત કરીએ વર્ગમૂળ, અને એના પછી આપણે વાત કરીએ ધ્રુવીય સ્વરૂપ. તો કોઈ નવો ટોપિક લઈએ આપણે કે સંકર સંખ્યા હોય તો કોઈ સંકર સંખ્યાનું ધ્રુવીય સ્વરૂપ તથા આપણે બીજો એક શબ્દ આપીએ અને કોણાંક. ધ્રુવીય સ્વરૂપ અને કોણાંક, કે કોઈ પણ સંકર સંખ્યા હોય એનું ધ્રુવીય સ્વરૂપ કઈ રીતે મેળવી શકાય. તો આપણે વાત કરીએ તો એક સંકર સંખ્યા આપણે ધારી લઈએ. ધારો કે z = x + i y છે. આ સંકર સંખ્યાને a + ib સ્વરૂપે લખેલું છે. આને આપણે યામ ભૂમિતિ, જેની અંદર પહેલાં આપણે વાત થઈ હતી કે કોઈ બિંદુને દર્શાવવું હોય તો આપણે સમતલ બોલીએ છીએ, XY સમતલ. જ્યારે સંકર સંખ્યાને એ જ સમતલમાં દર્શાવવું હોય તો એના માટેનો શબ્દ આપણે આર્ગંડ આકૃતિ એવું નામ આપીશું. તો આ ક્રમિક જોડ કઈ કહેવાય? તો આપણે ભણી ગયા કે x અને y, એટલે આને આપણે XY પણ કહેવાય. ને સંગત આપણે એક બિંદુ દર્શાવવું છે માટે લઈએ. ને સંગત આર્ગંડ આકૃતિમાં બિંદુ P છે. તો એની એક આકૃતિ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ કે આ થિયરી છે, એ થિયરી કઈ રીતે આવે એની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. તો આ આપણું સમતલ, પણ સંકર સંખ્યાની ભાષાની અંદર આને કહીશું આર્ગંડ આકૃતિ. હવે આની અંદર એક સંકર સંખ્યા લીધી z, x + i y, એને સંગત બિંદુ x અને વાસ્તવિક ભાગ x અને કાલ્પનિક ભાગ y, એટલે કે x y, એને સંગત આપણે બિંદુ લીધું P. તો આને સમતલની અંદર દર્શાવી દઈએ. તો આ બિંદુ P x y છે. આ ઉગમ બિંદુથી આને જોડીએ તો આપણે ભણી ગયા કે કોઈ પણ સંકર સંખ્યાનો ઉગમ બિંદુથી અંતર એટલે સંકર સંખ્યાનો માનાંક કહેવાય. તો આ સંકર સંખ્યા છે એનો માનાંક એટલે વર્ગમૂળની અંદર એનો વાસ્તવિક ભાગ અને કાલ્પનિક ભાગના વર્ગોનો સરવાળો. તો એનો વાસ્તવિક ભાગ x, તો x² અને એનો કાલ્પનિક ભાગ y, એટલે કે y². આ સંકર સંખ્યાના માનાંકને આપણે આ જે અંતર છે એ અંતરને એવું હોય તો આપણે r તરીકે સમજી લઈએ. તો માનાંકને આપણે r કહીશું, એટલે કે r = mod z. ઓકે. એના પછી વાત કરીએ કોણાંક, કે કોણાંક એટલે શું? તો આ OP એ આ x અક્ષ સાથેનો જે આ ખૂણો બનાવે એ ખૂણાને આપણે થીટા નામ આપીએ. તો આ થીટા એ આ સંકર સંખ્યાનો કોણાંક કહેવાય. તો કોણાંક એટલે શું? કે જે સંકર સંખ્યા છે એને સમતલમાં દર્શાવ્યા પછી એને ઉગમ બિંદુથી જોડતો રેખાખંડ એ x અક્ષની ધન દિશા સાથે જે ખૂણો બનાવે એ ખૂણાને એ સંકર સંખ્યાનો કોણાંક કહે છે. તો ધારો કે POX, તો માપ કોણ POX = થીટા છે ને આપણે નામ આપીશું કોણાંક છે. હવે આને ધ્રુવીય સ્વરૂપમાં દર્શાવવું છે. તો ધ્રુવીય સ્વરૂપ એટલે શું એની વાત કરીએ તો આ બિંદુ P માંથી x અક્ષ પરનો એક લંબ પાદ દોરીએ.
એ લંબપાદને આપણે એમ કહીએ અને પીમાંથી વાયએક્સ પરનો લંબપાદ લઈએ અને આપણે એન કહીએ. તો ધોરણ 10ની અંદર આપણે ભણી ગયા કે આ એક્સ અંતર કહેવાય અને આ વાય અંતર કહેવાય. તો આ એક્સ અંતર કેટલું? તો આનું એક્સ ઉપરનું જેટલું અંતર, આનું એક્સ એમ એક્સ છે માટે આટલું અંતર એક્સ કહેવાય, અને આટલું અંતર વાય છે એટલે એનો વાય આમ છે માટે આટલું અંતરને આપણે વાય કહીશું. હવે આ કાટકોણ ત્રિકોણ છે, ત્રિકોણ POM. તો ત્રિકોણ POMની અંદર ત્રિકોણમિતિય નિત્ય સમો ગુણોત્તરો ભણી ગયા કે અહીંયા સાઇન વિધેય લઈએ. કાટકોણ ત્રિકોણ છે એટલે આ એની સામેની બાજુ, આ એની પાસેની બાજુ અને આ કર્ણ કહેવાય. તો સાઇન વિધેય લઈએ તો સાઇન એટલે સામેની બાજુ વાય ભાગ્યા કર્ણ, કર્ણ કેટલો થશે? આર. તો સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય બાય આર. અને કોસ લઈએ તો કોસ થીટા એટલે આની પાસેની બાજુ એક્સ છેદમાં કર્ણ એટલે આર. તો કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ બાય આર. હવે ધ્રુવીય સ્વરૂપ એટલે આપણે ઝેડ બરાબર ધાર્યું હતું કે એક્સ પ્લસ આઈ વાય. એમાં આપણે એક્સની કિંમત મૂકીએ મિત્રો, તો એક્સની કિંમત થશે આર, અહીંયા ગુણી દઈએ તો એક્સની કિંમત થશે આર કોસ થીટા. તો એક્સની કિંમત થશે આર કોસ થીટા અને વાયની કિંમત થશે આર, અહીંયા ગુણીએ તો આર સાઇન થીટા. તો વાયની કિંમત થશે આર સાઇન થીટા. તો બંનેમાંથી આપણે આર કોમન લઈશું તો ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર કોમન. તો કૌંસમાં કોસ થીટા પ્લસ આઈ ઇન્ટુ સાઇન થીટા. તો જો મિત્રો થિયરી આપણી કમ્પ્લીટ થઈ, સાબિત કરી. તો ધ્રુવીય સ્વરૂપ એટલે શું આપણે ફરીથી વાત કરીએ કે કોઈપણ સંકર સંખ્યાનું ધ્રુવીય સ્વરૂપ એટલે ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર કૌંસની અંદર કોસ થીટા પ્લસ આઈ સાઇન થીટા. હવે શોધવાનું કઈ રીતે એની વાત છે. તો આની અંદર પહેલાં આર શોધવાનો. આર એટલે જે સંકર સંખ્યા છે એનો રૂટની અંદર વાસ્તવિક ભાગ અને કાલ્પનિક ભાગ એટલે કે માનાંક. તો પહેલો આર એટલે જે તે સંકર સંખ્યાનો માનાંક શોધીશું. હવે આની અંદર થીટા શોધી, થીટા એટલે કોણાંક કહેવાય. તો થીટા શોધવા માટે સૂત્ર આપણે બે યાદ રાખવાના છે. એક સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય બાય આર અને કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ બાય આર. તો આ બધી કિંમત શોધીને આની અંદર મૂકવાની છે. દાખલા તરીકે એક આપણે ઉદાહરણ તમને સમજાવું કે આપણને એમ કહ્યું કે ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ રૂટ 3i નું ધ્રુવીય સ્વરૂપ તો ધ્રુવીય સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરો. તો ધ્રુવીય સ્વરૂપ માટે પહેલાં તમારે આ રીતે જે વાસ્તવિક ભાગ હોય એને એક્સ કહી દેવાનું. તો અહીંયા વાસ્તવિક ભાગ એક્સ એ 1 છે. કાલ્પનિક ભાગ આઈનો ગુણક હોય એને વાય કહીશું જે રૂટ 3 છે. પછી આર શોધવાનો. આર એટલે એ જે તે સંકર સંખ્યાનો માનાંક કહેવાય અને સંકર સંખ્યાનો માનાંક એટલે વર્ગમૂળની અંદર એનો વાસ્તવિક ભાગ 1 નો સ્ક્વેર એટલે 1 અને રૂટ 3 નો સ્ક્વેર એટલે કે 3. 1 પ્લસ 3 એટલે કે 4, 4નું વર્ગમૂળ 2 થશે. હવે આપણે શોધવાનું, આની અંદર આર મળી ગયો. હવે થીટા શોધવાનું છે. તો થીટા માટે બે સૂત્ર યાદ રાખવાના. એક સાઇન થીટા બરાબર વાય બાય આર. તો વાયની કિંમત મિત્રો કેટલી છે? રૂટ 3 અને આરની કિંમત આપણે શોધી કેટલી? 2. પછી કોસ થીટા બરાબર સૂત્ર છે. તો કોસ થીટા બરાબર એક્સ બાય આર. તો એક્સ એટલે કિંમત 1 અને વાય એટલે 2. તો આ કિંમત મૂકી દેવાની. હવે આપણે ધોરણ 10ની અંદર કિંમતો ભણી ગયા કે સાઇન 30, સાઇન 45, સાઇન 60, સાઇન 0, સાઇન 90 એના મૂલ્ય, કોસના મૂલ્ય, ટેનના મૂલ્ય દરેકના. તો રૂટ 3/2 એ સાઇનમાં કયા ખૂણાનું મૂલ્ય? 30નું, 45નું કે 60નું?
તો આપણે તરત આન્સર મળશે કે 60નું મૂલ્ય √3/2 છે. એ જ રીતે 1/2 એ કોસમાં કોનું મૂલ્ય? તો 1/2 એ કોસની અંદર 60નું જ મૂલ્ય છે. તો બંનેમાં 60 ખૂણો આવે છે. તો થીટા તરીકે લઈશું આપણે 60 અંશ. આ અંશ માપ કહેવાય. અને રેડિયનની અંદર આપણે ત્રિકોણમિતિની અંદર ભણવાના આવશે તો પાઈ એટલે 180. પાઈ એટલે 180. તો 180 ભાગ્યા 3 કરું એટલે 60 થાય. તો મારે લખવું હોય તો આને π/3 પણ લખાય. જેને રેડિયન ભાષામાં પાઈ એટલે 180 ભાગ્યા 3 એટલે 60 કહેવાય. બંને એક જ માપ છે, પણ આ અંશ માપ છે ને આ રેડિયન માપ. તો આપણી પાસે આરની કિંમત મળી અને થીટાની કિંમત તો એ ધ્રુવીય સ્વરૂપમાં આની અંદર મૂકી દેવાની. તો આની અંદર મિત્રો કિંમત મૂકીએ તો ઝેડ બરાબર આરની કિંમત 2 કૌંસમાં કોસ, થીટાની કિંમત મળી 60 એટલે કે π/3 તમારે કહેવો π/3 પણ કહી શકો છો, અને પ્લસ આઈ ઇન્ટુ સાઇન થીટાની કિંમત 60 અથવા π/3. તો બસ આટલું રાખીને મૂકો એટલે સંકર સંખ્યાનો આપણને ધ્રુવીય સ્વરૂપ મળે એમ કહી શકાય. તો મિત્રો બુકની અંદર 2-4 ઉદાહરણ છે, આવડે તો 100 પ્રયત્ન ગણવા પ્રયત્ન કરો. આગામી લેક્ચરની અંદર, વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે સંકર સંખ્યાનું વર્ગમૂળ, જેની અંદર બુક સિવાયનું હું તમને એક શોર્ટ ટ્રીક આપીશ કે જેનું વર્ગમૂળ કઈ રીતે શોધી શકાય, તો એની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. અને એના પછી આપણે દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ કઈ રીતે શોધવાનો એની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. તો આટલા સુધી આપણે રાખીએ. આગામી લેક્ચરની અંદર આપણે થોડુંક આગળ વધીશું. ત્યાં સુધી બી હેપી, હસતા રહો અને ભણતા રહો.